be sent to jail. He was given some years, he tried his much, and after some years he said, Sir, oh sir, sun is not ready to take round around the earth. I can do nothing. Sun is not ready. Earth is taking its round around the sun, and sun is at the same place. After that, Galileo was sent to jail till his death. And before 15 years ago only, listen to me kindly, only 15 years ago in London, a great conference of scientists happened there. How many scientists? 350. 350 scientists of the world gathered at London and passed the resolution that sun is at the same place, not moving. Earth is moving around the sun. Galileo was right. He was wrong. It was wrong to sentence him in jail. Now we pray to present court, please change this course in Bible, and Galileo research should be given respect. All world scientists are saying that sun is at the same place and earth is rounding. Bible is not saying, please change it. Present court, preliminary court, इनसे पहला court before present court said, not possible. We will not change even a single word in the Bible. All you scientists, whatever you do say, only 6,000 years will be the age of the earth according to Bible, and sun will be compelled to round about the earth. We can do nothing, whatever you do. This is only even today Bible saying same thing, and whole world scientists in Russia and UK and USA, they are saying that sun is at the same place, steady, and that is rounding. Who is correct? Indian theology is correct. Vedas and Upanishads are correct, and Bible 100% wrong. This is the research of the scientists. Come one step forward only. Come to Quran. Quran says Bible is not, earth is not round. बोल नहीं है. चट्टा, flat. Earth is flat. It is said in Quran. In Afghanistan, students were taught earth is round and not flat. When Taliban conquered Afghanistan before 20 years ago, or near about, they ordered to all colleges and schools, shut up, you never have any right to teach against Quran. You will never teach your students that earth is flat. Earth is not flat. Earth is flat, it not be taught as round. And all colleges were bound to teach that earth is flat. I mean that in Quran and in Bible, anti-scientists, anti-scientific researchers are filled from here and there. And in Vedas, crores of years before, nothing was wrong. Even present, the whole scientific history is coming to the field of our researches. This is Professor Thangraj University, Foreign University, so many. All pages are given to all researchers, even about ions and elements. Now I give one example. Only 1 year ago, this is Magazine of Sanskrit Gaurav Sansthan, 5 monthly, and 2 months. Israel, one temple is found. Israel, one home is found. How many years before? 10,000 years before. 6,000 years before. Temple and even a city found there in archaeology, according to archaeology.
What does it mean? Yunan, Israel is ruled presently by Jews, Yahudi, and their history is only 3,000 years ago, 3,000. And 6,000 and 10,000 years ago, and Hindu houses are found there. What does it mean? It is proved by science of today, by archaeology of today, that Aryans from India went to other countries and not they came from other countries. About this book, there is a book, Vishwavyapi Bharatiya Sanskriti, published by Sanskritic Gaudav Sansthan. All these records from Tamil Nadu and South India, how many Indians went to which country, in which year, all records. And this record, Sanskritic Gaudav Sansthan book, Vishwavyapi Bharatiya Sanskriti, all over world, Indian culture. This book has been awarded by central government at present, and after awarding this book, central government has purchased 300 books, and our central government has sent every book to every ambassador of India in foreign countries. This is our presentation about the history and about the culture of India. Nothing more to say. There are so many challenges before Hindus. Finish them, fight them, and record great history and about history. Great person, Jadunath Sarkar, great historian, has written India through the ages. Some books should be read. India is not for sale. Some books should be read. And I want to say only one thing. Even great Ambedkar said, this is wrong history which is taught to us. So many things, one quotation about history. Please add one S in history. H-I-S, not S. H-I-S, and Q-R-Y. It becomes his story. We are reading his story, England's story. We should read our story. This is his story, his story. We have to read our story. And last sentence of my speech. What we have learned from history? We have learned nothing from history. What we have learned from history? We have learned from history that we have learned nothing from history. इतिहास से हमने क्या सीखा? इतिहास से हमने यह सीखा, इतिहास से हमने कुछ नहीं सीखा. आइए, learn from history and make new history. You should be not a reader of history, you should be a maker of history. Chhatrapati Shivaji was not a historian, he was not a PhD, he was not elite, but dozens of PhDs are awarded about Chhatrapati Shivaji to many students. He was only a primary student, he could not read in a student like Shivaji, but he made history, he created a new history. Let us come make a new history. This is the program of today. Thank you very much. धन्यवाद त्यागी जी. There was a conference in Bangalore, in South India, 1980, 1990, in between of the greatest historians of India about Aryan invader theory. All things are condemned. This is the research paper book of Bangalore seminar before 1990, and book after 5 years was published from Pune Historical Research Center, Pune. So please come to the true aspects and great new history. Thank you, Tyagi ji. He is such a highly learned soul, isn't he?
శ్రీ కోట వెంకటాచలం గారు వారు చిట్ట చివరిగా సన్యాసం స్వీకరించే ముందు చిట్ట చివరిగా రాసినటువంటి పుస్తకం ఆచార్య పరంపర. అది శ్రీ సీతారాం గురుదేవుల పూజ్య హస్తాల ద్వారా దాన్ని ఆవిష్కరించమని కోరుతున్నాం. శాస్త్రి గారు మీరు కూడా పట్టుకుంటే బాగుంటుంది. శాస్త్రి గారు పైకి ఉన్నారా? ధన్యవాదాలు. మనం ఇప్పుడు శ్రీ ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారు మాట్లాడగలుగుతాం. ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారి గురించి రెండు ముక్కలు. వారి గురించి పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం నిజానికి లేదు. వారు మనందరికీ చిరపరిచితులే. ప్రధాన సంపాదకులు ఆంధ్రభూమి దినపత్రిక ప్రస్తుతం వారు చేస్తున్నటువంటి వృత్తి. కానీ మన హైందవ సంస్కృతి నాశనం అయిపోతుంది. అయ్యో అని బాధపడే మనందరిలో చాలామంది మన వీలైనంత వరకు మన దారుల్లో ఈ హిందూ సంస్కృతిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉన్నాం. వీటన్నిటిని ఏకత్రితం చేసి ఒక కొడుకు కింద తీసుకురావాలనే సదుద్దేశంతో వారు లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ధర్మశక్తి అనే ఒక సంస్థని స్థాపించారు. To create a forum, to create a plan for all those forums that are working towards regenerating Hinduism. శ్రీ ఎంవీఆర్ శాస్త్రి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీరు చెప్పాలి, వినపడేదాన్ని బట్టి. పూజ్య గురుదేవుల ప్రణామాలు. అందరికీ నమస్కారం. కోట వెంకటాచలం గారి గురించి 4 మాటలు మాట్లాడే అవకాశం దొరకడం అనేది నా అదృష్టం ఈరోజు. అందులో విజయవాడ. వెంకటాచలం గారు భారతదేశ చరిత్ర రాసిన ఒక మనిషి. ఆయన కొన్ని పుస్తకాలు రాశారు. భారతదేశ చరిత్రకు మనం ఇప్పుడు ప్రపంచం ఇప్పుడు చాలా అభివృద్ధి చెందింది. మీరు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ విషయం మీదైనా
ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే సమస్తమైన సృష్టిలో ఉన్న సమస్త విజ్ఞానము ఇంటర్నెట్లో ఉంటుంది. మీరు ఇంటర్నెట్లో ఒక కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చొని ఏ పేరు చెప్పినా కొన్ని లక్షల కోట్ల పేజీలు అక్కడ మీ ఓపిక ప్రత్యక్షం అయితే. అంటే ఇంటర్నెట్లో దొరకని ఏదన్నా ఉందంటే ప్రపంచంలోనే లేదు, సృష్టిలో లేదు అనేటువంటి అభిప్రాయం ఈ ఆధునిక కాలంలో మనందరికీ బాగా ఉండదు అన్నమాట. సరే, భారతదేశ చరిత్ర లేకపోతే ప్రాచీన భారత చరిత్ర అని మీరు ఇంటర్నెట్లో అడిగారనుకోండి, అసలు పుస్తకాలు ఏమున్నాయని నేను అనుకోవడం అది కనుక ఆ కంప్యూటర్ శక్తిని బట్టి ఉంటుంది, ఆ బ్రౌజర్ స్క్రీన్ బట్టి, సెర్చ్ ఇంజిన్ ఎఫెక్ట్ని బట్టి బహుశా ఒక 50,000 లక్షల పుస్తకాలు దొరుకుతాయి. అందులో చాలా గొప్ప వాళ్ళు, మహానుభావులు, పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీల్లో వాడు ఒక 15,000 డిగ్రీలు ఉన్నవాడు, తిరుగులేదు కొమ్ము తిరిగినటువంటి వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు ఒక 10,000, 20,000 ఉంటాయి. ఆ 20,000లో కూడా తిరుగులేదు అనుకున్నవి ఆల్ టైమ్ గ్రేటు, ఎవరు వేలు పెట్టడానికి శక్తి లేదు అని అనుకున్నవి 5,000 ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ మొత్తం అన్ని పుస్తకాలు చూస్తే బరువుగా వేస్తే 10 టన్నులు 20 టన్నులు దొరుకుతాయి, ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. ఈ పుస్తకాల లిస్టులో కానీ ఆ ఆథర్స్ పేర్లలో కానీ కోట వెంకటాచలం అనే పేరు బహుశా కనపడుతుందని నేను అనుకుంటాను. బహుశా ఉంటే ఎక్కడన్నా ఉండదు. కోట ఇచ్చారు, శాస్త్రి గారు ఏమిచ్చారు, ఇంగ్లీష్లో ఆర్టికల్ అనేది ఇచ్చారు, అది ఏ విధాలుగా సెర్చ్ క్యాష్ చేస్తుంటే ఉంటుంది పేరు. అంతేగాని అకాడమిక్ సర్కిల్స్లో చరిత్ర గురించి తెలుసు అనుకున్న వాళ్ళలో మహామహులు భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలోనే ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ ఒకరి దగ్గర కూర్చోబెట్టి అడిగినా ఈ పేరు కనపడదు, ఈ పుస్తకం లిస్టులోనే ఉండదు. ఆయన రాసిన పుస్తకాలు ఎక్కడుంటాయంటే అట్ట సరిగ్గా ఉండదు, అది ముట్టుకుంటే గుర్తుంటుంది, ఎడిటింగ్ సరిగ్గా ఉండదు. దానికి ఏమిటో ఉంటుంది పాపం. 50 ఏళ్ళ కింద విజయవాడ గాంధీనగర్ అని ఉంటుంది. పండిట్ కోట వెంకటాచలం గాంధీనగర్, ఆయన విజయవాడ అని ఆయన చెప్పుకుంటుంటారు. కాబట్టి ఇదంతా నేను చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఏమనిపిస్తుందంటే ఈయన పెద్ద ప్రాముఖ్యం మన అందరం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రపంచం కూడా ప్రాముఖ్యం ఇవ్వలేదు. రెండు మరి ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటారు. నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి 4 టన్నులు 50 టన్నులు 100 టన్నుల పుస్తకాలు, ఈ 50,000 లక్షలు ఉన్న టైటిల్స్, వీటన్నిటినీ తీసుకెళ్ళి పెట్రోల్ తగలబెట్టామనుకోండి ఎక్కడ కనబడుతున్నారు. ప్రపంచానికి కానీ చరిత్ర కానీ ఏదో నష్టం ఉండదు. కోట వెంకటాచలం రాసిన పుస్తకం కనుక ఒకటి ఉంటే పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది. కోట వెంకటాచలం గారు రాసిన పుస్తకాలు ఒక్కటి కనుక ఉంటే భారతదేశ చరిత్ర ఇప్పుడు కాదు ఆల్ టైం పుస్తకం అద్భుతంగా వెళ్తుంది. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా జరిగింది పాపాన్ని చూస్తే నాకు దాలేస్తుంది. విచారణ శాస్త్రి వాళ్ళ నాన్నగారు పోయినప్పటి నుంచి ఒక యజ్ఞంగా ఆయన అక్కడ నుంచి ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారితో ఇంకో ప్రపంచం ఆయన ఉన్నట్టు లేదు. ఆయన రాసిన పుస్తకాలు వాటిని తిప్పి ఎట్టుకుంటే వాటిని ప్రాచుర్యంలోకి తేవాలి, ఆయన రికగ్నిషన్ తెప్పించాలి, ఇంకేదో చేయాలని అసలు పడుతున్న మనిషి ఆయన పాపం నా కళ్ళ ముందే వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది, ఇక పండుగ అయిపోయారు. ఆయన ఆశ మాత్రం నెరవేరదు, ఖచ్చితంగా నేను ఆశ. అయితే ఎందుకు నెరవేరదు అంటే ఆయన కానీ ఇంతవరకు ఆయన గురించి కాస్త కూర్చో విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు జడావలో కూర్చొని ఆయన అందరితో పూర్వం రాయించాడు ఆయన పుస్తకాలు. వీళ్ళందరూ చేసిన పని ఏమిటి అంటే ఆ తప్ప ఆయన కూడా చేశాడు, వెంకటాచలం గారిని కూడా చేశాడు. ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ అనే దానికి ఆయన పేపర్ ప్రజెంట్ చేసి నేను ఇవన్నీ చెప్పాను, నా ఆధారాలు ఇవి, నేను చెప్తున్న దానికి ఆధారాలు ఇవి, మీరు చెప్తుంది అన్నీ తప్పు,
దయచేసి సరిదిద్దండి. నాకు తప్పైతే తప్పై కూడా చెప్పండి, తప్పు కాదు ఒప్పుకోండి. ఇది ఛాలెంజ్, దాని పేరు కూడా సవాలు విసిరి. ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్లో ఆయన సజీవులుగా ఉన్నప్పుడే అందరి దగ్గరికి పోయి ఛాలెంజ్ చేసి పుస్తకాలు రాసి, అది కూడా ఇక్కడ విజయవాడ కూర్చోవాలి, కాశ్మీర్ దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతోనే రాయించుకున్నాడు, వాళ్ళ అభిప్రాయం తీసుకున్నాడు. ఇన్ని చేసినా వాడు కనీసం ఆయన రాసిన ఉత్తరం కానీ ఆ విషయాలు కానీ విద్యాపుత్రం కానీ తీసి ఫోటోలో రాశారు తప్ప ఆయనని గుర్తింపు ఇవ్వాలని కూడా అనుకోవాలి. కాబట్టి గుర్తింపు కోసం, చరిత్రకారుల గుర్తింపు కోసం ఆయన మొదలుపెడితే ఆయన కాలంలోనే వృధాయింది, ఆయన కుమారుడు చేస్తున్నదే వృధాయే, ఆయన మీద అభిమానులు ఉన్న మిగతా వాడు చేస్తున్నది కూడా వృధానే. ఎందుకు వృధా అంటే వీళ్ళందరూ అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈ చరిత్ర గురించి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రపంచంలో ఎవరెవరైతే మహామహులు గుర్తింపు పొందినటువంటి పెద్ద పెద్ద పీఠాలు వేసుకొని కూర్చున్న మహాత్ములు ఉన్నారే వాళ్ళు గుర్తింపు అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి చరిత్ర ఈ ప్రమాణం అని దీనికి ఒక పెద్ద పీఠేసి వీళ్ళందరితో ఒప్పించాలి అంటే ఇది ఇంపాసిబుల్. ఎందుకు ఇంపాసిబుల్ అంటే అసలు వాళ్ళు అడగడమే తనగా ఆయన గుర్తింపు కోసం ఇంకొకటి ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సోపాల హిస్టరీ యొక్క ప్రమాణాలు ఇస్తున్న వాడి యొక్క గుర్తింపు అడగడంత బుద్ధితకు పని కొట్టలేదు. ఎందుకు అంటే ఆ గుర్తింపు మనకు అక్కల వేదాలు ఉన్నాయి, వేదంలోనూ ఋగ్వేదంలోనూ రాసిన దాని యొక్క ప్రమాణం కావాలి. దీనికి ఎవరో అమెరికా యూనివర్సిటీ వాడు ఎవరో ఇవ్వాలి, వాళ్ళని సర్టిఫై చేసి చెల్లించుకుని మనం అనుకుంటున్నామా? వేదమే కదా, అక్షరభూమి ఎవరు మార్చలేడు కదా. వేదంలో ఏ మాట అయితే ఉండదో, ఏ సూత్రం అయితే ఉండదో దాని యొక్క చెల్లుబాటు లేక దాని యొక్క అర్థము పరమార్థాన్ని కనుక్కునే ప్రయత్నం ఇప్పటికీ సైన్స్ ఇప్పుడే చేస్తున్నది. కొంచెం దానికి అర్థమైంది, ఇంకా అర్థం కావడానికి ఇంకొన్ని 100 ఏళ్ళు అనుకుంటుంది. అంటే దాని వేదం స్థాయి సైన్స్ అనగానే కానీ సైన్స్ యొక్క గుర్తింపు వేదానికి కావాలంటే గుర్తించకూడదు. కోట వెంకటాచలం గారు రాసిన పుస్తకాలు వేద సాహిత్యానికి ఏమాత్రం తీసుకోలేదు. ఎందుకు అంటే అది ఒక మనిషి, మామూలు మనిషి ఎప్పుడు ఇప్పుడు అహంకారం అని బహుశా ఆయన బాగా అహంకారం, నాకు పెద్ద అహంకారం ఉంది. నేను మా గురువు గారే ఆయన సమక్షంలోనే నా శిష్యపూర్తి జరిగింది. రవీంద్ర భారతి అందరూ వచ్చి అన్నారు, చరిత్ర బాగా రాస్తారు, చరిత్ర పుస్తకాలు బ్రహ్మాండంగా రాశారు, అట్లాంటి వాడు ఇట్లాంటి వాడు అన్ని రాశారు. చివరి నన్ను మాట్లాడమంటే మా ఊరికి నేనేమన్నానంటే చాలా చిన్నవాడినండి, ఇంతమంది పెద్దలు వచ్చారు, నన్నేదో మెచ్చుకుంటున్నారు, నాకు అంతా ఇది లేదు, ఏదో తమ ఎక్కడ ఇంతమంది అన్నారు కాబట్టి నేను సవినయంగా స్వీకరిస్తున్నా, ఏదో ఇంకా ఇదే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చెప్పాలి. మామూలు నేనేమన్నానంటే బాగుందన్నాను, నిజంగా అద్భుతమైన పుస్తకాలు రాశా, నేను బ్రహ్మాండమైన పుస్తకాలే రాశా. అనుమానం ఎంత బ్రహ్మాండం అంటే చదివితే నాకే షాక్ చేయకుండా నేనే సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా నేను రాసిన పుస్తకాలు ప్రపంచంలో ఉన్న బెస్ట్ యూనివర్సిటీలో మీరు ఎంచుకోండి. 10 యూనివర్సిటీ, ఆ 10 యూనివర్సిటీల్లో ఉన్న బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ని నేను రాసిన సబ్జెక్టుకి సంబంధించిన అద్భుతమైన మేధాశక్తి అంతా, ప్రపంచంలో ఉన్న మేధాశక్తి అంతా మొత్తం పోసి అట్లాంటి వాళ్ళని 10 మందిలో తయారు చేయాలి. 10 × 10 100 మందిని 10 ఏళ్ళు ఇచ్చే టైం నేను ఇచ్చిన టాపిక్ మీద నేను రాసినట్టు రాయలేదు. ఎందుకు రాయలేదు అంటే అహంకారం అనుకున్నాను, అది నేను రాయలేదు, నా చేత రాయించబడ్డాను. ఒకటి దేవుడి కనుక మీరు పూర్తిగా నమ్మి మీ కనుక దేవుడు హిందూ మతము ధర్మం మీద నమ్మకం ఉంది, నా చేత ఈ పని చేయించబడ్డాక కనుక మీకు సీరియస్గా ఉంటే భగవంతుడు చేయిస్తాడు. భగవంతుడు చేయించే పని నువ్వు చేయట్లేదు అని కనుక నీకు తెలుసుంటే అది అద్భుతంగా కాదు మామూలుగా వస్తుందా? నేను రాయలేదు తమ్ముడు, నేను కాదు, నా చేత రాయించబడలేదు కాబట్టి బాగానే ఉంటుందని నేను అహంకారపూరితంగా కాదు, ఎందుకంటే నాది కాదు అనేటువంటి ఒక నిర్దేశంతో చెప్పాను. 20 చిన్న రాసిన పుస్తకాలని 30
అందులో చరిత్రకు సంబంధించిన ఏంటంటే 100 పేజీలో 30 చాప్టర్లో ఉంటుంది. నేనేంటంటే ఆ మానవుడు రాసిన పుస్తకాలు ఎట్లాంటివంటే వాళ్ళు మొత్తం ప్రపంచంలో వాళ్ళందరూ వాళ్ళ జన్మంతా ఎక్కినా కనీసం దానికి దరిదాపుల్లో కొడుకులేదు. అఖండ సృష్టి విజ్ఞానం, కలిసేక విజ్ఞానం, నేపాల్ రాజవంశ చరిత్ర, కాశ్మీర్ రాజవంశ చరిత్ర, ఏషియన్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా 3 వాల్యూమ్లు, ప్లాట్ ఆఫ్ క్రానాలజీ ఇన్ ఇండియా, ఇన్ని రాసిన పుస్తకాలు. ఒక సముద్రం కూడా ఉన్నాయి, ఒక మహాసముద్రం కోట వెంకటాచలం. అందులోంచి ఒక 2-3 గిన్నెలో ఇందులో తీసుకుంటే నాకు వచ్చిన పేరు ఆ పుస్తకం. నేను రాసిన ఏది చరిత్రకి రాదు, ఆ మాస్టర్ పీస్ అంటారు. నా పేరే ఏది చరిత్ర అంటే దాని ఉద్యోగం తెలుస్తాను. నాకు ఇంతకుముందు ఫ్యాన్స్, నా ఫ్యాన్స్ కనీసం 10,000 మంది ఉన్నారు. ప్రతి జిల్లాలో 10 మంది అయితే నాకు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ రోజు చెప్పేది భగవద్గీత లాగా చదువుతూ ఉంటారు. ఒక ఆయన మా పుస్తకంలో పెట్టాను ఏది చరిత్ర అంటారు. దానిలో ఉన్న ప్రధానమైన ప్రాతిపదిక తెలుసుకుని కోట వెంకటాచలం ఆ పుస్తకాలు. అయితే నేను చేసింది, నేను ఎవరు చేయకూడని పని ఒకటి చేశాను. ఏమిటి అని అంటే నేను ఆయన పేరు బయట పెట్టాను. మామూలుగా ఆయన 54 55 వాడు రాసినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆర్య ఇన్వేషన్ తిరిగి ఆర్యులు దండయాత్ర చేశారు అనే దాన్ని ఖండించడం, ఋగ్వేదం కాలం ఎప్పుడు, అసలు అలెగ్జాండర్ కాలం ఎప్పుడు, ఇటువంటి వాటి గురించి చంద్రగుప్తుడు అలెగ్జాండర్ మహామహుడు 2 పుస్తకాలు రాశారు. ఈ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇండియన్ హిస్టరీకి వ్యతిరేకంగా మన భారతీయ దృక్పథాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ చాలా పుస్తకాలు వచ్చాయి. న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చినాయి, అమెరికాలో ఉన్న పెద్ద ప్రొఫెసర్లు కూడా వేశారు. ఆరిజిన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పాస్ట్ ఈ ఇండియాలో ఒక ఆయన రాశారు. ఆయన పేరు మీరు కూడా చూపించారు. పెద్ద ప్రొఫెసర్ ఆయన తోచినటువంటి అద్భుతమైన పుస్తకం అనేది. అది మీరు చదివారంటే ఏది చెప్తారు రాశారు కదా, బహుశా మీరు కనుక చదివితే ఇంకా బాగా రాసిందేవారు. నాకు మిత్రుడు తెచ్చిచ్చాడు. అదే ఇంత పుస్తకం చదవకుండా ఈ పుస్తకం రాశారని మిస్టేక్ నేను చదివాను. అమెరికా నుంచి వచ్చింది. అవర్ చదివిన వాడు మనకి ఇక్కడే వేశారు. అది చూస్తే షాక్. పేజీలు పేరాలు కోట వెంకటాచలం గారు ఇచ్చాడు. ఆయన పేరు మాట్లాడారు. ఒరిజినల్ డిస్కవరీ అంటున్నారు వాళ్ళు. అంటే ఆ రకంగా ఆయన వాడుకున్న వాళ్ళే తప్ప నేను ఇక్కడి నుంచి తీసుకున్నామని చెప్పరు. తెలిసిన వాళ్ళు, తెలియని వాడే అసలు ఆయన ఎవరది. దీనివల్ల ఏమైందంటే అసలు ఆ మనిషి అజ్ఞానంగా ఉంటాడు. ఒక మహర్షి మీకు ఎవరైనా ఉంటే వేదాలు రాసినటువంటి ద్రష్టలు ఉంటారే, ద్రష్టలు పుస్తకాలు చదువుకుని స్కూల్లో పోరు, పరీక్షలేం రాస్తారు. ఆ ద్రష్టలు వాళ్ళ తపశక్తితోనో ఇంకోటో దేవుడితో చూస్తే వాళ్ళకి 100 మైళ్ళ దూరం కనపడుతుంది. అలా చూడగలిగిన మహర్షి మాత్రమే రాయగలిగిన వాయి ఆ పుస్తకాలు. ఎందుకంటే ఆయన కోట్ చేసేది బ్రహ్మాండ పురాణం, బ్రహ్మవైవర్త పురాణం, వాయు పురాణం, మత్స్య పురాణం, ఇట్లా 3 పురాణాలు, కలియుగ రాజవర్తాంతము, కలిసేవో చాలా ఉన్నాయి. ఈ పుస్తకాలన్నీ చదివారు. ఈ పురాణాలన్నీ పై నుంచి కింద దాకా, కింద నుంచి పై దాకా అక్కడిగా నిజంగా చదివిన వాళ్ళు, పారాయణ చేసిన వాళ్ళు, దాన్ని కాల్చిన వాళ్ళు, వడబోసిన వాళ్ళు మా 100 మంది ఉన్నారే. ఈ 100 మందిలో హిస్టరీ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు కూడా డజన్ల మంది ఉన్నారే. దీనిలో ఏ ఒక్కరికి కాగినటువంటి విషయం అంటే ఈ పురాణం చదివితే ఎక్కడుందంటే గజిబిజిగా ఉంటుంది. అసలు పురాణం అంటే భూత పురాణం, రంగు పురాణం, వీడు ఏదో పురాణం చెప్తున్నాడు. మన పురాణం అనే పేరు మనకు చెడు పదార్థంగా మనం అందరం కలిసి బాగా యూజ్ చేస్తున్నాం. అట్లా పురాణం అంటేనే ముందు మనకు ఇది. అందులో ఏముంటున్నాయా అంటే ఏదో పిచ్చి కథలు ఉంటాయి ఈ పురాణం. ఇంకా మన విజ్ఞానం ఎక్కువ. శివ పురాణంలో శివుడు ఎక్కువ అంటాడు, విష్ణువు అంటాడు, విష్ణు పురాణంలో విష్ణువు అంటాడు, శివుడు అంటాడు. ఇవన్నీ కొడుకు చచ్చడానికి రాసినవి, ఒకదానికి ఒకదానికి ఉండదు అంటాడు వాడు. లక్షల కోట్ల సంవత్సరాలు, వేల కోట్లు అంటారు. ఏదో ఒకటి కొడుతుందండి ఎవడండి. ఏదో కలికాలం అంటారు, ఆ కాలం అంటారు, త్రేతాయుగం అంటారు, ఏమిటి అంటాడు వాడు. ఇలా